نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک رب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ واہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، واہ واہ کیا کہنا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ واہ واہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اے عشق تیرے صدقے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت سرور عالم فخر آدم بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سیدنا و مولانا محمد وسلم والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس وقت بھی رات کے اس حصے میں بھی مسکراتے ہوئے چہرے یہ رسول اللہ سے سچی عاشقی کا پتہ دے رہے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ بے شک کیا اور ہمارے لیے عشق ہی تو سب کچھ ہے، حضور کا پیار ہی تو سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، نبی کا پیار چاہیے۔ ہمیں حکومت نہیں چاہیے، نبی کا پیار چاہیے۔ ہمیں جاہ و جلال نہیں چاہیے، نبی کا پیار چاہیے۔ ہمیں دنیا کی عظمتیں نہیں چاہیے، ہمیں مصطفیٰ کی محبتیں چاہیے۔ ہمیں نہیں چاہیے تاج محل، ہمیں گنبد خضرا چاہیے۔ ہمیں نہیں چاہیے لال قلعہ، ہمیں کعبے کی دیواریں چاہیے۔ ہمیں دنیا کا پیار نہیں، مدینے والے کا پیار چاہیے۔ مت کوئی خریدنے کی کوشش کرے ڈالروں کے ذریعے، ہم ڈالروں سے بکنے والے نہیں ہیں، دولت سے بکنے والے نہیں ہیں۔ دنیا اگر ہمیں ڈالر سے خریدنے کی کوشش کرے گی تو جان لے رات کے اس حصے میں بیٹھ کر یہ چہرے بتا رہے ہیں، نہ ہم ڈالر سے بکیں گے نہ اقتدار سے بکیں گے، اس لیے کہ ہمارا سب کچھ تو مدینے والا ہے۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، من پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ بھی تھا اور آج بھی ہے، اور آج بھی ہے۔ اللہ پاک سلامت رکھے ہماری گردنیں حضور کے لیے کل بھی کٹ رہی تھیں، آج بھی کٹ جائیں گے اگر وقت پڑے گا۔ اور یہ مدرسہ جو ہم مولانا الطاف صاحب نے اس مدرسے کے افتتاح کیا اور آپ لوگوں کے تعاون سے یہ آگے بڑھا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ دنیا کے اندر لوگوں نے فیکٹریاں کھولی، فیکٹریاں، کسی نے کانچ کی فیکٹری کھولی اور کسی نے کوئلے کی فیکٹری کھولی۔ کوئی جو ہے فیکٹری کھولتا ہے بسکٹ کی، جس میں سے بسکٹ تیار کیے جاتے ہیں۔ کوئی فیکٹری کھولتا ہے چاکلیٹ کی، چاکلیٹ بنتا ہے۔ کوئی فیکٹری کھولتا ہے موٹر سائیکل کی ایجنسی، وہاں سے موٹر سائیکل بن کے آتی ہیں اور وہاں پر بکری کی جاتی ہے۔ موبائل کی ایک فیکٹری الگ ہے، مولانا الطاف نے جو
علم و حکمت کی فیکٹری کھولی جس کا نام مدرسہ فیضان خواجہ غریب نواز ہے۔ یہ علم اور فضل کی فیکٹری ہے۔ یہاں پر کیا ہے، دنیا کا سامان نہیں بیچا جاتا ہے، بلکہ یہاں پر قاری قرآن بنتے ہیں، حافظ قرآن بنتے ہیں۔ یہ مدرسہ مضبوط کرنا یہ ہماری اہم ذمہ داری ہے، مدرسے کو طاقت دینا یہ ہماری اہم ذمہ داری ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ میری طرف توجہ ہوں، ہاتھ اٹھائیں، ایک ہاتھ آقا حسن کے نام پر اٹھائیں، ایک ہاتھ آقا حسین کے نام پر اٹھائیں، پھر حضرت عباس کا پرچم بنائیں اور پرچم عباس بنا کر زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ، رسول اللہ، اور زور سے بول دیں یا رسول اللہ، اور زور سے۔ ماشاءاللہ یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ ہیں، ہاتھوں کو کبھی نیچا نہ کرنا، جو ہاتھ نیچے ہو جاتے ہیں وہ نیچے ہی رہتے ہیں، اٹھائے رکھنا ان ہاتھوں کو تاکہ یہ اٹھے ہی رہیں۔ جو نیچے ہوتا ہے ہاتھ وہ ذلیل ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ جو ہوتا ہے یہی بلندیاں پاتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھائے رکھا کریں، کبھی آقا حسن کے نام پر اٹھائیں، کبھی آقا حسین کے نام پر اٹھائیں، کبھی مدینے والے کے نام پر اٹھائیں، کبھی ابو بکر کے نام پر اٹھائیں، کبھی فاروق اعظم کے نام پر اٹھائیں، کبھی مولا عثمان غنی کے نام پہ اٹھائیں، کبھی حضرت علی مرتضیٰ کے نام پر اٹھائیں۔ اس لیے جب جب ہاتھ اٹھتا ہے نا زمانے میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ میرے حسین نے کربلا کے میدان میں ہاتھ اٹھایا تھا، انقلاب پیدا ہوا تھا۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کو بھارت کہتے ہیں، یہ ہمارا پیارا ملک ہے، یہ ہمارا پیارا وطن ہے، اس کی مٹی سے ہمیں پیار ہے، اس کی زمین سے ہمیں پیار ہے، اس کے چمنستان سے ہمیں پیار ہے، ان کے باغات سے ہمیں پیار ہے۔ کیوں نہ پیار ہو، اس زمین کو ہم نے لہو سے سینچا ہے، اس زمین کو ہم نے اپنا لہو پلایا ہے، تو اس زمین سے ہم پیار کرتے ہیں۔ یہ زمین ہماری ہے، یہ گلیاں ہماری ہے، یہ مٹی ہماری ہے۔ اس زمین پر جب انگریزوں نے قدم جمایا اور ہمارے ہاتھوں میں غلامی کی زنجیریں جکڑ دی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھی، تو 1856 میں ایک تحریک چلی تھی۔ آپ کو پتا ہوگا، علماء جانتے ہیں، تاریخ داں جانتے ہیں، 1856 کے اندر ایک تحریک چلائی گئی تھی۔ وہ تحریک جانتے ہو کیا تھی؟ تحریک بیداری تھی، جس میں پوری بھارتیوں کو اس بات کی طرف بیدار کیا گیا تھا، یہ ملک ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے۔ یہاں انگریز آ کر بیٹھ گیا، انگریز آ کر حکومت کرنے لگا ہے، اور لوگ بالکل غلامی کی سانس اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑ چکے تھے۔ اس عالم میں بھی اسی بھارت کی سرزمین پر، جب اس بھارت کی سرزمین پر جب حریت اور آزادی کے لیے ہم نے جو قدم اٹھایا تھا، اس میں علماء کی ایک ٹیم تھی جس نے لوگوں کو آگے بڑھانے کا کام کیا تھا، اور اس میں علماء بھی تھے، بہت سے وہ لوگ بھی تھے جو ہمارے ہندو بھائی بھی تھے، بہت سے عیسائی بھائی بھی تھے، بہت سے سکھ بھائی بھی تھے۔ آپ کو بتا دوں تاریخ ہند یہ ہے، اسی زمین میں اور اس زمین کی آزادی کے لیے کبھی گاندھی نے ہاتھ اٹھا دیا تھا تو انقلاب پیدا ہو گیا، کبھی سبھاش چندر بوس نے ہاتھ اٹھا دیا، انقلاب پیدا ہو گیا، کبھی مولانا آزاد نے ہاتھ اٹھایا، انقلاب پیدا ہو گیا، کبھی عنایت احمد کاکوربی نے ہاتھ اٹھایا، انقلاب پیدا ہو گیا، کبھی کفایت اللہ کافی نے ہاتھ اٹھا دیا، انقلاب پیدا ہو گیا، کبھی مولانا فضل حق خیرآبادی نے ہاتھ اٹھا دیا، انقلاب پیدا ہو گیا۔ ابھی الیکشن گزرا دہلی میں، آپ نے ہاتھ اٹھایا، بٹن دبا دیا، کسی کو ایم ایل اے بنا دیا، کسی کو ایم پی بنا دیا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، آپ ہاتھ اٹھا دیں، کسی دنیا دار کے نام پر اسے اسمبلی ملتی ہے، میاں اگر مدینے والے کے ہاتھ پہ نام پہ ہاتھ اٹھا دے تو اسمبلی نہیں بلکہ جنت کی حکمرانی ملتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز کانفرنس، مدرسہ فیضان خواجہ غریب نواز، حضرت علامہ مفتی عبد المعید صاحب قبلہ مصباحی۔ ارے کیا ہاتھ اٹھائیے، ایک ہاتھ جو ہے مولا حسن کے نام، ایک ہاتھ مولا حسین کے نام، پرچم عباس بنائیے اور زور سے کہہ دیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ چہروں کو سلامت رکھے، جو ہاتھ اٹھ گئے مولا کبھی نے نیچا نہ کرے، اور ان سب کو مدینے پاک کی حاضری نصیب فرما دے، ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، گنبد خضرا کے قریب جانے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، طیبہ میں پہنچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے۔ جلسے میں آئے ہو، جلسے میں جلسے دیکھنے کے لیے نہیں، دیکھنے کی چیز نہیں ہوتا ہے کہ آپ آئے میاں، جو لائٹنگ آپ نے دیکھی ہے، لگے ہوئے
गुब्बारे फूटते हुए, गुब्बारे आवाज़ करते हुए गुब्बारे आप देखते हैं, लाइटिंग आप देखते हैं, उलमा को देखते हैं, ये कैसा है, वो कैसा है, ये ऐसा है, वो इतना लंबा, इतना नाटा है, इसकी आवाज़ ऐसी, इसकी आवाज़ ऐसी है। जब जलसे में आया करो तो सिर्फ पैगाम लेने के लिए आया करो कि जलसे में जा रहे हैं, नमाज अब तक नहीं पढ़ते थे लेकिन लौट कर आएंगे तो नमाजी बन के आएंगे, इरादा करके आया करो। अब तक ज़िंदगी में शराब पिया था लेकिन जलसे से लौट कर आएंगे, शराब जलसे ही में सच्ची तौबा करके आएंगे कि ज़िंदगी गुजार लेंगे, कभी शराब के जाम लबों के करीब नहीं करेंगे। अब तक शराब पिया था लेकिन अब शराब ना पिएंगे, अब तक माँ बाप के खिलाफ गया था लेकिन अब माँ बाप की अजमत का इकरार करेंगे, माँ बाप की ताज़ीम करेंगे। जलसे में आया करो। अब तक तुमने रिश्वत खाई थी, यहाँ से उठो, बाद में पहले सच्ची तौबा करके उठो। अगर एक आदमी भी शराबी से गैर शराबी हो गया, एक आदमी भी रिश्वत खोर से पाक हो गया तो यकीन के साथ कहता हूँ जलसा तुम्हारा कामयाब, जलसे में मदद देना, रुपया पैसा सारा कामयाब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, उलमा अलैहि सुन्नत। बहुत अच्छे और मुफ्ती फिर जलसे में आए हम, देखें बड़का मौलाना है या छुटका मौलाना है, नाटा है या लंबा है, काला है या गोरा है, ये अगर देखने के लिए आए तो मियाँ कोई बात नहीं, सुबह होती है, बातें होती है। वो फला मौलाना आया था, बड़ी अच्छी तकरीर करके गया, वो नईम भाई बरेली से आए थे, उन्होंने हंगामा मचा दिया, उन्होंने आग लगा दी मजमे के अंदर। ये आग लगाना क्या है, एटमी बम भी गिरा दो, सभी को जाए। ये यूट्यूब वाले तो इतने नालायक हैं, बात ये माशाल्लाह ये ऐसी बात नहीं लिखते हैं हमारे अंसारी प्रोडक्ट वाले, लेकिन बात तो इतने नालायक हैं, कहते हैं शायर साहब ने तो आग लगा दी, इजराइल फिलिस्तीन पे बम गिरा रहा है और तू मिंबरे रसूल से आग लगवा रहा है, हंगामा करवा रहा है। ये जलसे हंगामे के लिए नहीं, आग लगाने के लिए नहीं है, बल्कि जलती दुनिया को आग से निकालने के लिए होते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। दुनिया को रास्ते पर लाने के लिए होते हैं, एक दिन के लिए जलसा होता है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये तो रोज़ाना मुस्तफ़ा की हदीसें पढ़ेंगे, रोज़ाना उस्ताद ने बताएगा, लेकिन जलसे में आने वालों रोज़ाना हम फैक्ट्री में जाके काम करेंगे, रोज़ाना घरों में रहेंगे। एक ही दिन तो होता है दीन को समझने का, एक ही दिन तो आया है शरीयत को समझने का, एक ही दिन आया है ताकि हम निज़ाम मुस्तफ़ा समझ लें, हुजूर की सुन्नतें समझ लें, ताकि दुनिया भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी हमारी कामयाब बने। इसलिए जलसों में आया करो तो नेक इरादे लेकर आया करो, वरना जलसों में आना कोई फ़ायदा नहीं देगा। हम रुपया तो खर्च कर, मैंने सब कुछ किया, ले आए भी, अपना टाइम भी दिया, लेकिन अगर हमारे अंदर बदलाव नहीं आया। कितने लोग ऐसे हैं तुम्हें पता है, आज टूरिस्ट के एतबार से मदीने जा रहे हैं, वहाँ जाने के बाद पिकनिक करते हैं, घूमते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, और वहाँ जाने के बाद फ़ोटो खींच के अपने दोस्तों अहबाब के पास एक घंटा इसी में लगा देते हैं। फ़ोटो फलां दोस्त को भेजना है, फलां को भेजना है, ग्रुपों में डालना है, फेसबुक पे डालना है, सब जगह डालते हैं। बता, एक घंटा ये इसने फोटो खींच के दुनिया में भेजा, लोगों के पास डाला। क्या ही अच्छा होता कि एक घंटा अल्लाह की इबादत कर लेता, वहां जाके नमाजें पढ़ लेता, हुजूर के रोजे के सामने मुस्तफ़ा जाने रहमत जाके पढ़ लेता, हुजूर के रोजे के सामने दुआ मांग लेता, सर सजदे में रख देता और रब की बारगाह में सर रखता और ये ख्याल करता ये सर तेरे लिए है और दिल मुस्तफ़ा के लिए है। बहुत अच्छे, क्या पैगाम है हजरत, बहुत अच्छे हजरत, वाह 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 वाह। मुफ्ती साहब बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे भाई ये सच्ची बात है, बहुत सारे लोग जो है मदीने टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट के लिए, ये भी सही है, घूमने के लिए जा रहे हैं, कोई फायदा तो है नहीं तुम्हारा घूम के आ गए। अरे हाजी तो वो है जो गया था तो चोर था, गुनाहगार था, गुनाह में फंसा हुआ था, लेकिन आया तो पहले तो चोरियां करता था, अब चोरियां नहीं करता है। बहुत अच्छा। गया था तो शराबी, आया था तो गैर शराबी, गया था तो रिश्वत खाता था, आया तो अब रिश्वत नहीं लेता है, गया था तो माँ बाप की अजमत को नहीं पहचानता था, आया तो माँ बाप की ताजीम करने लगा। अगर बदलाव देखना किसी हाजी के अंदर तो ये समझ लेना इसका हज रब की बारगाह में कबूल हो चुका है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह। इसका हज रब की बारगाह में कबूल हो गया, वरना इसका हज भी इसके चेहरे पे मार दिया जाएगा। जिस तरीके से नमाजें चेहरे पे मारी जाएंगी, कुछ लोग सिर्फ टाइटल लेने के लिए मदीने जा रहे हैं,
टाइटल मिल जाए अलहाज का, हाजी का टाइटल लगे सामने, तो टाइटल लेने वालों सिर्फ दुनिया में तुम्हें हाजी कहा जाएगा। लोगों के नजदीक हाजी है, लेकिन इंदल्लाह तू हाजी नहीं बना है। लोगों के नजदीक हाजी बन चुका, दुनिया तू हाजी साहब कहेगी, लेकिन रब की बारगाह में तू हाजी नहीं बना है, पाजी बन के आया। इसी तरीके से आप देखें ना, कितने नमाजी ऐसे हैं, नमाज तो पढ़ रहे हैं रात दिन, सट्टे पे सट्टा खेल रहे हैं। नमाज पढ़ने के लिए 5 वक्त जाता है और रिश्वत की रकम खाता है। ये नमाज कैसी तेरी, झूठ पे झूठ बोल के कारोबार करता है। नमाज कैसी तेरी, अरे तूने पढ़ा नहीं है? कुरान कहता है इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज तो बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अब तू बता, जब तू नमाज भी पढ़ता है, शराब भी पीता है, नमाज भी पढ़ता है, जुआ भी खेलता है, नमाज भी पढ़ता है, झूठ भी बोलता है, नमाज भी पढ़ता है, रिश्वत भी लेता है, नमाज भी पढ़ता है, हराम की रोजी भी खाता है, फिर बता कुरान तो सच्चा है, कुरान का एक है हर्फ सच्चा है, कुरान कह रहा है नमाज भी हयाई और बुरी बातों से रोकती है। तू सजदे पे सजदे कर रहा है, रिश्वतों पे रिश्वतें ले रहा है, तो इसका साफ मतलब है कुरान झूठा नहीं है, तेरी नमाजें सच्ची नहीं है। अगर नमाजें सच्ची होती, रब की बारगाह में काबिल कबूल होती, तो गुनाह नहीं करता। इसलिए मेरा कुरान सच्चा है, इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, रब का एक एक हर्फ है, वो सच्चा है कौल नबी कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अच्छे, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमाजें कबूल नहीं हो रही है, उठा बैठक वाले सजदे लग रहे हैं, सजदे लगाते लगाते माथा तो घिस जाएगा, एक सजदा भी रब की बारगाह में कबूल हो ही नहीं रहा। अगर हो जाता तो तुम चोर ही नहीं रहते, शराबी नहीं रहते, हरामखोर नहीं रहते। कुरान तो यही कह रहा है ना, इन्ना सलाता तनहा, ये नमाज भी पढ़ रहा, रुक भी नहीं रहा, तो कुरान ही तो सच्चा है हमारा, है कुरान ही तो सच्चा है। दिल में गंदगी भरे हुए है और नमाज के लिए गया, दिल साफ करो अपना, कीने से, बुग़्ज़ और हसद की आग से दिल को साफ करो अपने, और मेरे हुजूर की सुन्नतों के बड़े करीब हो जाओ। बेशक, बहुत अच्छी बात, सुभान अल्लाह। हुजूर की जिंदगी से बड़े करीब हो जाओ। किसी दौर में इक़्तिदार भी हमारे पास था, किसी दौर में हुकूमत की बागडोर भी हमारे पास थी, किसी दौर में हम बावकार थे, किसी दौर में मनसब हमारी चौखट से मिलते थे, किसी दौर में दुनिया रुतबे हमारी चौखट से लेती थी, लेकिन आज हम भिखमंगे हो गए, अल्लाह, बेवकार हो गए, कोई हैसियत ना रही हमारी, कोई इज्जत ना रही हमारी। हजरत उमर का मुझे कौल याद आता है, जब हजरत उमर यरूशलेम गए थे और वहाँ पर का जो बैतुल मक़दिस है उसे फतेह कर लिया गया था। हजरत उमर अपने गुलाम के साथ बारी बारी सवार है, कपड़ा पहने हुए ऐसा है, पेबंद लगे हुए हैं। कुछ सहाबा आगे बढ़े उमर को देख के और कहा था, उमर वहाँ तो पादरी बड़े बड़े खड़े हैं, दुनिया के महाराजा खड़े हैं, राजा खड़े हैं, एक से एक बड़ा बादशाह खड़ा है, उमर आधी दुनिया के आम मालिक है, बड़ी लंबी हुकूमत उमर तुम्हारे हाथ में है, खलीफा हो, नबी के अमीरुल मोमिनीन हो, ऐसा करो लिबास बदलो तो सही, अच्छा लिबास पहनकर, शाहाना लिबास पहनकर शाहों के सामने जाओ। हजरत उमर ने कहा था, नहीं नहीं, इस पेबंद वाले और फटे पुराने लिबास में ही हमें अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाई है। जिस दिन हम मुस्तफ़ा के लिबास से अलग होकर, नबी की सुन्नतों से अलग होकर, उनके चौखट से अलग होकर इज्जत तलाश करेंगे, जलील हो जाएंगे जमाने में। हजरत उमर ने कहा था, इज्जतें मुस्तफ़ा की सुन्नत में रखी है, दुनिया के तरीके में नहीं। आज यही हाल है, हमने अमेरिका को देख के कपड़ा पहना है, यहूदियों को देख के कपड़ा पहना है, मुंबई में नाचने वाले अदाकार को देख के हमने अपना लिबास पहना है, तालियां उनकी तरह रखी है, लिबास उनकी तरह पहना है, नाचने हम लग गए हैं, शब रोज गुनाह में हमारी जा रही है। फिर बता, इज्जतें तेरे नसीब में कहाँ से आएंगी, वक़ार हमें कहाँ से मिलेगा। आज भी अगर वक़ार चाहते हो तो नबी के दामन से करीब हो जाओ, मुस्तफ़ा की सुन्नतों से करीब हो जाओ, नबी की जिंदगी से करीब हो जाओ। इसलिए वक़ार उसी को मिलता है जो मुस्तफ़ा की सुन्नत के करीब हो जाता है, नबी की जिंदगी के करीब हो जाता है।
ہے۔ آج تمہیں بتاؤں ایک بات ہے مدینے کی، حضرت امیر المومنین کا دور ہے، آپ امیر المومنین ہے، خلیفہ ہیں، حضور کے دوم خلیفہ ہے۔ حضرت عمر کی وہ شخصیت ہے، وہ شخصیت میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضرت عمر کی جب حکومت آئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حال سنیے، اسلامی نظام کو، مصطفیٰ کے نظام کو آپ نے لاگو کر دیا، آدھی دنیا پر آپ نے حکومت کی۔ کسی لکھنے والے نے لکھا ہے 10 سال عمر کی حکومت رہی ہے، اگر 10 سال اور عمر کی حکومت ہو جاتی تو پوری دنیا پر عمر کا قبضہ ہوتا، اسلام ہی اسلام پھیل جاتا پوری دنیا کے اندر۔ حضرت عمر کا دور ہے، اپنے دور میں حضرت عمر نے مصر کے اندر جس انسان کو گورنر بنایا تھا وہ بھی نبی کے صحابی تھے، نام عمرو ابن عاص تھا۔ عمرو ابن عاص کو مصر کا گورنر بنا کے امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے بھیجا ہے۔ جب آئے نا مصر کے اندر، صحابہ کرام اتنے مجاہدوں، وہ مجاہدوں کی ایسی جماعت تھی جس شہر کا رخ کر لیتے تھے اللہ رسول کا نام لے کر، وہ شہر کا شہر فتح کر لیتے تھے، جس قلعے میں داخل ہو جاتے تھے وہ قلعہ ان کا ہو جاتا تھا۔ عمرو ابن عاص کے ساتھ ایک مجاہدین کی ٹیم بھیجی گئی، اللہ اکبر، یہ جس شہر میں جاتے ہیں وہ شہر فتح ہوتا ہے، جس قلعے کی طرح رخ کرتے ہیں وہ قلعہ فتح ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کرتے کرتے شہروں کو فتح کیا، زمینوں کو فتح کرتے کرتے ایک قلعہ ایسا بھی آیا تھا جس قلعے کو فتح کرنے کے لیے کئی راتیں لگ گئی، کئی دن لگ گئے، بڑے صحابہ پریشان ہے، حیران ہے بڑے صحابہ کرام، پھر مشورہ کرنے لگے آخر غور تو کرو، ہمیں فتح کیوں نہیں ملتی ہے؟ ہم نے سارے قلعے فتح کر لیے ہیں لیکن ایک قلعہ فتح کیوں نہیں ہوتا ہے؟ سارے قلعے میں نے کامیابی حاصل کی ہے لیکن ایک قلعے پہ کامیابی آخر ملتی کیوں نہیں ہے؟ معلوم تو کرو وجہ کیا ہے، پتا تو کرو وجہ کیا ہے۔ وہ بڑے نیک لوگ تھے، اپنی زندگیوں پر غور کرنے لگے، کہیں کمی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں سجدوں میں کمی تو نہیں ہے، کہیں رکوع میں کمی تو نہیں ہے، کہیں ذکر الہی میں کمی تو نہیں آئی ہے، ذکر مصطفیٰ میں کمی تو نہیں آئی ہے۔ زندگیوں میں غور کرنے لگے، پھر غور کرنے کے بعد سوچا ہم تو حضور کی سنتوں کے مطابق کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، زندگی بھی گزار رہے ہیں، پھر آخر قلعہ فتح کیوں نہیں ہوتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا ہے امیر المومنین کو خط لکھو، اور فوراً یہ خط حضرت امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچے اور امیر المومنین کو اطلاع دی جائے اس بات کی ہم نے سارے قلعوں کو فتح کیا ہے، ایک قلعہ فتح نہیں ہوتا ہے۔ جب خط لکھا عمرو بن عاص نے، یہ خط مصر سے چلا مدینے میں آیا، جب مدینے میں امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے خط پڑھا، حضرت عمر نے ادھر سے جواب اور رپلائی دیا، کہا اپنی زندگیوں پہ غور کرو، ہو سکتا ہے حضور کی کوئی سنت چھوٹ رہی ہو جس وجہ سے یہ قلعہ فتح نہ ہو رہا ہو، غور کرو اپنی زندگیوں پہ، توجہ دو اپنی زندگیوں پہ۔ وہ صحابہ کی مقدس جماعت ہے، اپنی زندگیوں پہ غور شروع کر دیتے ہیں، غور کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کھانا حضور کی سنت کے مطابق کھا رہے یا نہیں، پانی حضور کی سنت کے مطابق پی رہے یا نہیں، طرز حیات حضور کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، طرز عمل حضور کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، پھر دیکھتے لباس حضور کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، پانی حضور کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ سب نے کہا تھا کھانا بھی حضور کی سنت کے مطابق ہے، پانی بھی حضور کی سنت کے مطابق ہے، چہروں پر داڑیاں بھی حضور کی سنت کے مطابق ہے، لباس بھی حضور کی سنت کے مطابق ہے۔ پھر آخر وجہ کیا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے کہا تھا میرے آقا امیر المومنین عمرو بن عاص ایک سنت حضور کی چھوٹ رہی ہے۔ کہا کون سی سنت ہے؟ کہا ایک سنت یہ حضور کی ہے کہ ہم نے آج مسواک نہیں کیا، کئی دن گزر گئے ہم نے مسواک نہیں کیا، یہی حضور کی سنت پر ہم نے عمل نہیں کیا، میں نے حضور کی ساری سنتوں پہ عمل کیا ہے، ہو سکتا ہے حضور کی اسی سنت کے چھوٹنے کی وجہ سے یہ قلعہ فتح نہیں ہوتا ہے۔ سب نے کہا تھا آج رات رب کی عبادت میں گزار دو، بندگی میں گزار دو، سر سجدے میں رکھو، پوری رات عبادت ہو رہی ہے، سجدے ہو رہے ہیں، رکوع پہ رکوع ہو رہا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، نماز جماعت سے پڑھتے ہیں۔ سب نے کہا تھا تلوار بعد میں اٹھے گی، پہلے مسواک اٹھا کر نہر کے قریب چلیں گے، قسم خدا کی وہ مبارک جماعت نے تلوار بعد میں اٹھائی تھی، پہلے مسواک اٹھایا ہے، اور وہ مسواک اٹھا کر اسی قلعے کے قریب سے ایک نہر گزرتی تھی، وہیں پہ جا کے جب مسواک کرنے لگے تھے، قلعے پہ لگے ہوئے فوجی کھڑے ہوئے تھے، سپاہی کھڑے ہوئے تھے، سپاہیوں نے دیکھا آخر مسلمانوں کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار لگ چکا ہے، لگتا ہے مدینے سے کوئی نیا ہتھیار آ چکا ہے، لگتا ہے مدینے سے کوئی نیا ہتھیار آیا ہے۔ اتنے گھبرا گئے، اتنے پریشان ہو گئے، فوراً قلعے کے اندر گئے، اپنے آقا پادری کے پاس، کہتے ہیں آقا میرے پادری اتنا سنو، آج مسلمانوں کے ہاتھ میں نیا ہتھیار دیکھا ہے، لگتا ہے وہ دانت اب
अपने पेश कर रहे हैं। अब तो मुझे चबाने की कोशिशें हो रही है, मुझको खाने की कोशिशें हो रही है। आका जितनी जल्दी हो सके मुसलमानों के साथ सुलह कर लीजिए, वरना हाथों में हथकड़ियां हथकड़ियां पड़ेंगी, पैरों में बेड़ियां डाल दी जाएंगी। जितनी जल्दी हो सके मुसलमानों के अमीर के पास जाकर सुलहनामा पेश कर दो, ताकि ये किला उनका हो जाए। हाथों में हथकड़ियां ना पड़े, पैरों में बेड़ियां ना पड़े, उससे पहले पहले ये किला मुसलमानों के हाथ कर दो, ताकि मेरी औरतों को बेवा ना बनाया जाए, हमारे बच्चों को यतीम ना कर दिया जाए, हमारी बच्चियों को कैद बंदी में ना रखा जाए। इससे पहले उनसे सुलह कर ली जाए। उसके आका के बात समझ में आ जाती है। आका ने कहा बात तो ठीक कहती हो, ये मुसलमान है, इनके हाथ में नया हथियार आ चुका है, हो सकता है ये किला अब फतेह हो जाए। तवज्जो के साथ सुने। उनका आका आया, आके कहता है अमीरुल मोमिनीन से, कहता है हम आपसे सुलह करना चाहते हैं। ये किला अब तक हमारा था, लेकिन अब हमारा नहीं, अब के बाद तुम्हारा होगा। अब तक ये जमीन हमारी थी, अब के बाद तुम्हारी होगी। पता नहीं चला तुम्हें नबी की एक सुन्नत छूटे तो किला फतेह ना हो। यहाँ तो 1000 सुन्नतें छोड़ रहे हैं, शादी हो रही है, हुजूर की सुन्नत के खिलाफ जा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हुजूर की सुन्नत के खिलाफ पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हुजूर की सुन्नत के खिलाफ खा रहे हैं। जिंदगी का हर अमल हुजूर की सुन्नत के खिलाफ है। फिर कहते कामयाबी नहीं मिलती, इज्जत नहीं मिलती, दुनिया में मुसलमान रो रहा है। मेरे इमाम ने कहा था फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, वक़ार मुस्तफ़ा, मसलक आला हजरत फैज़ान औलिया इकराम, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, मुसलमानान नरेला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुईज़ साहब मिसबाही। अरे मुफ्ती साहब बहुत अच्छा बयान हो रहा है, क्या बात है मुफ्ती साहब। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल जिंदाबाद, को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हाल तो मेरा यही हुआ कि आज दर बदर जो है वो हुजूर की सुन्नतों से अलग होने का नतीजा है। डॉक्टर इकबाल ने 100 साल पहले कहा था तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। अपनी इज्जत चाहते हो तो नबी की चौखट से करीब होना पड़ेगा, रुतबे चाहते हो तो नबी की चौखट से करीब होना पड़ेगा। तुम्हें पता है हजरत बिलाल कौन थे, कौन उनकी इज्जत करता था, क्या वक़ार था कौम के अंदर। एक सिर्फ गुलाम की हैसियत से थे, कोड़े आपने खाए, जालिमों का जुल्म आपने बर्दाश्त किया, दुनिया की हर जिल्लत को नबी के नाम के लिए आपने बर्दाश्त किया। कोई बिलाल को जानता भी नहीं था, कौन हबशा का रहने वाला जिसकी रंगत काली थी, होंठ मोटे थे, लेकिन नबी से प्यार, नबी की चौखट पे आने का मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने इतने मर्तबे दे दिए उमर हजरत बिलाल को, इतने मर्तबे दे दिए। दुनिया के सारे बादशाह एक तरफ, बिलाल एक तरफ है। उनकी शान और अजमत ये है, हजरत बिलाल वो है जो हुजूर की मस्जिद नबवी के मुअज्जिन बने। कल क़यामत के दिन हजरत बिलाल आगे आगे होंगे, दुनिया का सारा मुअज्जिन पीछे पीछे बिलाल के जाएगा। हजरत बिलाल ये नबी के नाम पे बिके है, हजरत बिलाल ने नबी की चौखट से रिश्ता जोड़ा है, रुतबा तब मिला है। आज भी दुनिया पूछती है बिलाल तूने उमैया के हाथ कोड़े खाए हैं, पता इसका बदला मिला क्या है। जालिम ने जुल्म तो बहुत तुझ पे किया है, लेकिन इसका सिला क्या मिला है। जालिमों ने कोड़े तो बरसाए हैं, बिलाल तुझे सिला क्या मिला है। तो जवाब आला हजरत ने दे दिया कि आपने कहा कि जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह अल्लाह। जोर से कह दो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। हाँ, तरीक़ा बदलो अपना। मेरे हुजूर फरमाते हैं सिल मन क़ता का वाफ़ व मन ज़लम का। आका फरमाते हैं कि जोड़ो उसे जो आपको तोड़े, और माफ़ कर दो उसे जो आप पर जुल्म करे। मेरे हुजूर की क्या तालीमात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या नबी की जिंदगी है। जिन्होंने रास्ते में कांटे बिछाए थे, फतेह मक्का के दिन हुजूर ने उन्हें भी माफ कर दिया था।
जिन्होंने पत्थर मारे थे मेरे हुजूर ने उन्हें भी माफ कर दिया। आज भाई हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। अगर कोई ने ईंट मारी है तो पत्थर मारते हैं, अगर किसी ने इतना ज़मीन पे कब्जा किया है तो हम इतना चाहते हैं, अगर कोई तुम पे जुल्म करे मेरे आका फरमाते हैं तो उसे माफ़ कर दिया करो। कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे हुजूर फरमाते हैं उसे जोड़ने का काम करो। अल्लाह ऊपर तुम्हें पता नहीं माफ़ किया मेरे हुजूर ने, और हुजूर के नवासों ने भी माफ़ करने ही का पैगाम दिया है। अल्लाह ऊपर करबला की जंग हुई थी, तुम्हें पता है करबला के मैदान में नबी के शहजादों नबी के नवासों पर कितना जुल्म किया गया था। नबी के नवासों को शहीद कर दिया, जालिमों ने पानी पर पाबंदियां लगा दी थी। अल्लाह पर खेमे जला दिए गए थे, रिदाएं छीन ली गई थी, पानी की पाबंदियां जिन पे लगाई गई थी। तुम्हें पता है फिर उन्हें पानी की पाबंदियां लगाने के बाद भी उन्हें शहीद कर दिया गया। उन्हीं शहजादों में से एक शहजादा इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबदीन भी थे, इमाम हुसैन के शहजादे थे, जिन्होंने करबला का पूरा मंजर अपनी निगाहों के सामने देखा। वो फरमाते हैं तुम्हें पता है कि इमाम ज़ैनुल आबदीन वो ज़ात है जिन्होंने करबला ने अपनी निगाहों के सामने बाबा के पड़े हुए लाशों को आपने देखा, भाइयों की लाशों को देखा, और फिर सब्र का पत्थर आपने अपने दिल पे रखा है। इमाम ज़ैनुल आबदीन है, आपको पता था जालिमों ने कितना जुल्म किया है, कितनी पाबंदियां जालिमों ने लगाई है, कौन कौन सी सहूबतें और मुसीबतें उन पर तोड़ी गई हैं। अल्लाह पर जंग के इख्तिताम हो जाता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन ही तो बचे थे, सारी शहजादियां थी मुस्तफ़ा की आ गई थी मदीने में। जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन मदीने में रहने लगे एक झोपड़ी के अंदर, इधर इब्ने ज़ियाद जो था जिसने पानी पर पाबंदी लगाई थी, जब इसने पाबंदी लगाई उसके बाद एक जंग हुई थी, वो जंग के अंदर ये हार गया था। उसके बाद जो जंग हुई थी, वो जंग जो हुई थी मुख्तार सखफी से, तो उसकी फौजों ने जब इस पे हमला किया तो ये हार गया और पूरी तरीके से जब बर्बाद हुआ, हारा है। इसको प्यास लगी, इस कदर प्यास लगी, ये भागा कूफा से सीधा मदीने आया। जिसे कहीं ना सुकून मिले वो मदीने चला आए, जिसे कहीं ना सहारा मिले वो मदीने चला आए, जिसे कहीं पानी ना दिया जाए वो मदीने चला आए। अल्लाह अकबर। इब्ने ज़ियाद जब वहां से भागा, प्यास लगी, होंठ सूख रहे थे, गला सूख रहा था। आते आते जब ये मदीने में आया है, इसने एक झोपड़ी देखी। वो झोपड़ी इसको जब नजर आई है, प्यास की वजह से इसने देखा झोपड़ी के फौरन करीब आ जाता है। जैसे ही झोपड़ी के करीब आया, क्या देखा, एक शहजादा झोपड़ी के अंदर है, कुरान की तिलावत झोपड़ी के अंदर से हो रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है। झोपड़ी में दरवाजे में गया, करीब गया झोपड़ी के, जैसे ही निगाह उठाई, जालिम इब्ने ज़ियाद ने पहचान लिया था ये हुसैन के शहजादे इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबदीन है। लेकिन मरता क्या नहीं करता है, इसने इमाम ज़ैनुल आबदीन से जालिम ने कहा था, शहजादे अगर हो सके तो मुझे पानी पिला दे। अल्लाह अकबर। वो सखी घराना है, वो सखी इब्ने सखी है, करीम इब्ने करीम है, कसम खुदा की। हुसैन के शहजादे ने जब इतना सुना कि एक प्यासा पानी मांग रहा है, फौरन आपने गिलास में पानी उस शहजादे ने पानी उस जालिम इब्ने ज़ियाद के हवाले किया। फिर उसने कहा था पानी और चाहिए, फिर आपने पानी देकर और कहा था, फिर उसने कहा था और पानी चाहिए। 3 मरतबा जब आपने पानी पिलाया है, जालिम इब्ने ज़ियाद ये समझ रहा था, लगता है इन्होंने मुझे पहचाना नहीं है, लगता है शहजादे मुझे जानते नहीं है, इन्होंने मुझे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना फ़ारूक अहमद साहब क़िबला नईमी, हजरत अल्लामा मौलाना फ़ारूक अहमद साहब क़िबला तरीक़ी नईमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठे रहिए, उलमा इस्तिक़बाल करेंगे। ख़तीब अहले सुन्नत नूर दीदे मुफ्ती आज़म दहली हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ारूक अहमद साहब क़िबला तरीक़ी नईमी की आमद हो गई है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला हज़रत की गुफ्तगू से सैराब होंगे। बैठ जाएं अदब के साथ, मुफ्ती साहब क़िबला की गुफ्तगू सुनिए। सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा फ़ारूक अहमद क़ादरी साहब जो दिल्ली की शान हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं और बहुत जल्द हज़रत का ख़िताब भी आपको समाअत करना है। मैं हज़रत का आना इस बात पे दाल है कि आप जो है ख़त्म कीजिए और हज़रत मनसब ख़िताबत पर फाइज हुए। थोड़ी देर के लिए और अपने तुच्छ लम्हात अता करें ताकि जो है कुछ देर और खिदमत कर सकें। ज़ोर से सारे कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इब्ने ज़ियाद ने कहा शहजादे पानी चाहिए।
امام زین العابدین نے پانی دیا، کہا اور پانی چاہیے، پھر پانی دیا، اور پانی چاہیے، پھر پانی دیا۔ ابن زیاد سمجھ رہا تھا لگتا ہے امام زین العابدین نے پہچانا نہیں ہے، ہائے ہائے لگتا ہے شہزادے نے مجھے جانا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد یاد رکھیے وہی بدبخت ہے جس نے مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادوں پر پانی کی پابندی لگائی تھی، یہ وہی بدبخت ہے جو یزید کے اشارے سے کام کر رہا تھا۔ ابن زیاد نے کہا لگتا ہے شہزادے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ جب اتنا کہا تو امام زین العابدین کی آنکھ سے آنسو گرنے لگے، موٹے موٹے آنسو آپ کے گرے، اور آپ نے کہا تھا بدبخت تجھے کون بھول سکتا ہے جس نے میرے بھائیوں پہ پانی بند کیا، میری بہنوں پہ پانی بند کیا، جس نے بابا کو پانی نہ دیا، جس نے میرے کنبے اور قبیلے کو پانی نہ دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں پر جس نے ترس نہ کھایا، ظالم تجھے کون بھول سکتا ہے، تو ہی تو ابن زیاد ہے۔ ہمیں کربلا کے میدان میں کوفہ کے اندر دھوکے سے بلا کر پانی کی پابندیاں لگانے والے ظالم تم ہی ہو۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد نے جب اتنا سنا ہے اس کے بعد کہتا ہے شہزادے اگر تم نے پہچانا ہے تو پانی کیوں پلایا ہے، تم نے اگر پہچان لیا ہے تو پانی کیوں دیا ہے۔ ابن حضرت امام سجاد امام زین العابدین نے کہا تھا او بدبخت کل در دے رہا تھا مہمان دے رہا تھا، تو میزبان تھا مہمان میں تھا، آج در میرا ہے میزبان میں ہوں مہمان تو ہے۔ کل تیرا طریقہ تھا جو تو نے دکھایا ہے، یہ میرا طریقہ ہے جو میں دکھا رہا ہوں تاکہ دنیا سمجھ لے لوگوں کو پیاسا رکھنا یزیدیوں کا کام ہے اور پیاسوں کو پانی پلانا حسینیوں کا۔ واہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، احسانات شہدائے کربلا۔ بات ہے مفتی صاحب۔ آقا فرماتے ہیں جو تم پہ ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ آج تو بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، شاگرد استاد کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک شاگرد استاد کے خلاف مقدمہ لکھوا کے آیا ہے، اللہ، اور تبھی تو دیکھ لو نا کیا مل رہا ہے، بھائیوں میں ٹھنی ہے، باپ بیٹے میں ٹھنی ہے، ماں بیٹی میں ٹھنی ہے، کتنے حالات خراب ہیں۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ آؤ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ یہ جس زمین پہ آپ ہیں اس کو دہلی کہتے ہیں، اور جہاں پر آپ بیٹھے اس کو نریلا کہتے ہیں۔ دہلی کی زرزمین پر ایک اللہ کا بہت بڑا ولی جن کو محبوب الہی نظام الدین اولیاء سبحان کہتے اللہ، ہیں، نصیب والے ہو جو کہ قرب میں رہتے ہو، قرب میں رہتے ہو محبوب الہی کے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء، کیا شان تھی ان کی، کیا عظمت تھی ان کی۔ جن کی مائیں نیک ہوتی ہیں ان کے بچے بھی نیک ہوتے ہیں، اور جن کی مائیں ناچنے والی ہوتی ہیں تو ان کے بچے بھی ڈانس کرتے ہیں۔ آپ کے قریب میں ہریانہ ہے، وہاں ایک سپنا چودھری آوارہ بیٹی بھی ہے۔ بتانے سمجھانے کے لیے اس کی چھوٹی سی بیٹی کو وہ بھی ناچ رہی ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، موبائل پہ سب آ جاتا ہے بھائی، دیکھا ہوگا۔ مطلب یہ بتانے کا ہے جس کی بیٹی قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے اس کی ماں بھی قرآن پہلے پڑھتی ہے تب بیٹی قرآن پڑھتی ہے۔ آپ کہیں گے کربلا میں حسین نے قرآن جو نیزے پہ پڑھا تھا نا وہ حسین نے بعد میں پڑھا تھا، حسین کو پہلے مدینے میں علی اور فاطمہ نے پڑھایا، علی و فاطمہ نے حسین کو پڑھایا تھا۔ اور جن کی ماں بچپنے میں قرآن پڑھا دیں تو وہ بڑے ہو کر بھی قرآن والے کے نام پر اور قرآن کی عظمت بتانے کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ ان کی ماں کیسی تھی، اتنی نیک تھی، کتنی تقوی والی تھی، جن کے چہرے کو کسی غیر مرد نے، غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ یہ ان کی شان، اور سید کائنات کی شان کیا، جن کی آنچل کو بھی زمین اور آسمان نے نہیں دیکھا۔
आला हजरत कहें जिनका आंचल ना देखा महो महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया हम बात बड़ी तेजी के साथ करने लग गया। यही दिल्ली की सरजमीन है, महबूब इलाही की उम्र छोटी है। दिल्ली में पानी ना बरसा, एक बार कहत पड़ा और पानी जब बरसा नहीं तो लोग आ गए निजामुद्दीन महबूब इलाही के पास, कहने लगे मेरे आका निजामुद्दीन औलिया आप दुआ कर दें अल्लाह पानी बरसा दे, बारिश होने लग जाए, वरना तालाब में नहरों के अंदर पानी खत्म हो जाएगा, जानवर मर जाएंगे, पानी की जरूरत पड़ेगी तो पानी कहां से लाएंगे। आप दुआ कर दें, आपकी दुआ की बरकत से अल्लाह पानी बरसा देगा। महबूब इलाही इतने परेशान है, फौरन कुछ समझ में नहीं आता, अपनी माँ के कदमों के करीब जाकर आप बैठ जाते हैं। जब करीब बैठे ना तो आपने कहा था माँ सारी मखलूक दिल्ली की हमारे पास आके कहती है दुआ कर दे अल्लाह पानी बरसा दे। मैं कैसे दुआ करूँ अल्लाह। अगर आपकी माँ इतनी तकवे वाली थी जिनका नाम बीबी जुलेखा था, हजरत बीबी जुलेखा ने कहा था बेटे तू घबरा नहीं, तू परेशान ना हो। फिर आप अंदर जाती है, एक अपनी पुरानी सी गठरी को खोलना आपने शुरू किया। जैसे ही गठरी पुरानी खोली है और उस गठरी के अंदर एक छोटा सा कपड़ा निकाला और अपने बेटे को दे के कहा था जा मिंबर पे बैठकर इसका वास्ता रब की बारगाह में दे देना, अल्लाह इसकी हुर्मत के वास्ते से बारिश जरूर कर देगा। अल्लाह अकबर। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है, उस टुकड़े को लिया, लेने के बाद सीने से माँ का टुकड़ा है सीने से लगाया, हाय मस्जिद के अंदर आपने दुआ के लिए और उसी कपड़े का वास्ता देकर रब की बारगाह में अर्ज गुजार हुए मेरे मालिको मौला इस कपड़े के टुकड़े का वास्ता है, ये उस खातून का टुकड़ा है जिसके चेहरे को किसी गैर मर्द ने नहीं देखा है, गैर महरम ने नहीं देखा है। या अल्लाह इसकी अज़मत का वास्ता देकर तुझसे बारिश तलब कर रहा हो। अल्लाह अकबर। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने इधर हाथ उठाए थे, उधर पानी आ जाता है, बरसना शुरू हो जाता है। बारिश जब होने लगती है यार सोच तो सही, किसकी ये चादर का टुकड़ा था, उसका जब वसीला दिया जाता है तो पानी बरसने लग जाता है। उस खातून का वसीला है जिसे किसी गैर महरम ने नहीं देखा है। अरे मुझे कहने दो ये बीबी जुलेखा की चादर है तो फातिमा की चादर जो मदीने वाली है उनकी चादर और उस्मत की शान क्या होगी। अगर उसका वसीला दिया जाए तो कौन सी दुआ कबूल नहीं होगी। ये चादरों की शान ये है तो जातों की शान क्या होगी। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मुफ्ती साहब वाह हो गई उस कपड़े को आहा। तो ये समझ, और यही महबूब इलाही ने बड़ा काम किया है दिल्ली की सरजमीन पर। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, उस जमाने में पानी को फिल्टर जो किया जाता था वो घड़ों से, और जो पानी के मटके होते थे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे कि मैं यूनानी जबान में बात कर रहा हूँ। अहले लुगत हैं, अहले उर्दू ही हैं सब, माशाअल्लाह। बात समझ रहे। मटके घड़े, हाँ इन्हीं में पानी को फिल्टर किया जाता था। आज मशीनें आ गई मियाँ, मशीनें लगी हैं हुकूमत की तरफ से, आज भी पानी का इंतजाम होता है, कल भी पानी का इंतजाम होता था। हुकूमत आज भी चौराहों पर, चौक पर, चौपाल पर पानी का इंतजाम करती है। कल भी हुकूमत की तरफ से मीठे पानी का, चूंकि पानी दिल्ली का खारा है, मीठे पानी का इंतजाम, और घड़े में पानी फिल्टर होता है अच्छे तरीके से, मीठे पानी का इंतजाम करती थी हुकूमत। और हुकूमत की तरफ से मीठे पानी का जो रखा गया था वो ऐसी जगह पर जहां लोगों का उठना बैठना आना जाना था। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की खानका भी लोगों की आमा जगह थी, बहुत ज़्यादा लोगों को आना जाना। तो आपकी खानका में भी हुकूमत की तरफ से पानी रखा गया। जब आपकी खानका में रखा गया, लोग आते रहे, पानी लेते रहे, जाते रहे, ज़रूरतें हल करते रहे, वक्त गुजरता रहा। एक दिन महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया अपनी खानका से निकलने के बाद क्या देखते हैं, एक गैर मुस्लिम की बेटी है जो उधर से आ रही है। आपकी निगाह पड़ी, और आपकी जब निगाह पड़ी तो आपने कहा बेटी कहाँ रहती हो। क्या कहा, बेटी अपना किरदार बदलिए, किरदार। हमें देखकर इस्लाम अगर बदनाम हो तो हमें मर जाना चाहिए। अल्लाह, हमारी वजह से इस्लाम पर उंगली उठे तो फिर जीने का कोई हक नहीं है हमें। हम शराब पिए अड्डों पे बैठ के और गैर देखें और फिर उंगली उठाएं इस्लाम पर। दो चार लफंगों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है। ये तलवार उठा के आतंक फैला देते हैं कहीं कहीं। इस्लाम आतंकवाद का हुक्म नहीं देता है। इस्लाम तो कहता वाफु अम्मन ज़लम का, जो आप पे जुल्म करे अपने जालिम को भी माफ कर दो।
تو دو چار کی وجہ سے اسلام کو نہ کہا جائے کہ یہ آتنکواد ہے. اسلام کو پڑھو تو قریب سے صحیح. محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے کہا نعیم بھائی, کہا تھا بیٹی کہاں رہتی ہو؟ اتنی بات کہی تو بیٹی رونے لگی. جب بیٹی روئی, آنکھ میں آنسو آئے, تو اللہ والا کہتا ہے بیٹی میں نے ایسا کون سا لفظ کہا ہے کہ تیری آنکھ میں آنسو آ جائے؟ آخر روئی کیوں ہے؟ میں نے تو کوئی ایسا تلخ جملہ بھی نہیں کہا ہے جس کی وجہ سے تیری آنکھ میں آنسو برسنے لگے ہیں. بیٹی کہنے لگی بابا تیرے تلخ جملوں کی وجہ سے نہیں, تیری بات کی وجہ سے نہیں. ایک زمانہ ہو گیا دہلی کی سرزمین پر آئے ہوئے, ایک زمانہ ہو گیا یہاں پر کئی سالیں میں نے گزاری ہے, آج تک کسی نے بیٹی نہیں کہا ہے. ایک زمانے کے بعد کوئی بیٹی مجھے کہہ کے پکارتا ہے, ایک زمانے کے بعد کسی نے بیٹی کہا ہے. کہا آپ نے جب بیٹی کہا نا تو میرے کان میں جب آپ کی بیٹی کے لفظ کی آواز پہنچی تو مجھے اپنے باپ کی محبت یاد آ گئی. کسی زمانے میں میرا باپ بھی مجھے پیار کے لہجے میں بیٹی کہتا تھا, پیار کے لہجے میں لخت جگر کہتا تھا. لیکن یہ دہلی ہے, دہلی جب سے آئی ہوں کوئی او کر کے بات کرتا ہے, کوئی اے کر کے بات کرتا ہے, کوئی تو کر کے بات کرتا ہے, یا تو آپ کر کے بھی کوئی بات نہیں کرتا ہے. کہا ایک زمانے کے بعد کسی نے بیٹی کہا ہے. کہا آپ کے اس جملے میں اتنی مٹھاس تھی, اس کو سن کر مجھے اپنے باپ کا پیار یاد آ گیا, باپ کی محبتیں یاد آ گئی, اسی وجہ سے میں روئی. اللہ اکبر. محبوب الہی کہنے لگے بیٹی یہ بتا کہاں رہتی ہے؟ بیٹی کہنے لگی وہ ہندو بھائی کی بیٹی تھی, غیر مسلم کی بیٹی تھی. کہنے لگی خانقاہ کے قریب ہی رہتی ہو. محبوب الہی کہتے ہیں اگر خانقاہ کے قریب میں رہتی ہے تو میری خانقاہ سے کبھی میٹھا پانی لینے کے لیے کیوں نہیں آتی ہے؟ اللہ اکبر. اس نے جب اتنا سنا ہے تو بیٹی کہتی ہے کیا بتاؤں میں جوان ہو گئی, میرے باپ نے میرا رشتہ کر دیا, بڑا امیر میرا شوہر تھا, کاروبار کرنے والا, تجارت کرنے والا تھا, بڑی دولت تھی. اس کے بعد پھر اللہ نے اس کی بیماریاں دی, بیماریوں میں اس قدر مبتلا ہوا, ساری دولت ختم ہو گئی, تجارت ختم ہو گئی, کاروبار چوپٹ ہو گیا. اب حال یہ میرا شوہر چارپائی پہ لیٹا رہتا ہے, چارپائی پہ لیٹا رہتا, کبھی اسے دواؤں کی ضرورت, کبھی پانی کی ضرورت, کبھی وہ مجھ سے کچھ حاجت کے لیے مجھے پکارتا ہے. اس بیٹی نے کہا تھا میرا شوہر رات کے سناٹے میں بھی اٹھ کے کہتا ہے مجھے پانی چاہیے, دوا چاہیے, مجھے کھانا چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. کہا تھا بابا آپ کی خانقاہ میں میٹھا پانی لینے ایک بیٹی اس لیے نہیں آتی ہے, اگر آپ کی خانقاہ میں میٹھا پانی لینے آئی اور میرے شوہر نے مجھے پکار کے کہا میری شریک حیات مجھے پانی چاہیے, اور اگر میں اس وقت موجود نہ رہی تو سارا کرا دھرا بیکار ہو جائے گا, ساری زندگی کی میری نیکیاں رائگاں ہو جائیں گی, بیکار ہو جائیں گی. بیٹی نے کہا تھا کھارا پانی پی کے زندگی تو گزاری جا سکتی ہے, میٹھے پانی کے بغیر کھارا پانی پی کے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. کہا اپنے شوہر کی تیمارداری میں لگی رہتی ہو, دیکھ بھال میں لگی رہتی ہو, اسی وجہ سے آپ کے خانقاہ میں میٹھا پانی لینے نہیں آتی ہوں. اللہ گن محبوب الہی ہے, یہ اللہ والا ہے, لوگوں کے درد کو سمجھنے والے ہیں. اللہ اکبر. فوراً اپنی خانقاہ میں پلٹ کے آ گئے, اپنے خانقاہ میں آئے. رات کا سناٹا ہے اور رات کے سناٹے میں آپ کے دل میں خیال اٹھنے لگا کل قیامت کا دن بھی آنی ہے, اور قیامت کے دن رب نے اگر پوچھ لیا محبوب الہی غریب کی بیٹی بھی تیری خانقاہ کے قریب میں رہا کرتی تھی, وہ غریب کی بیٹی کسی مجبوری کے تحت تیری خانقاہ میں میٹھا پانی لینے نہیں آ سکتی تھی, تجھے اس بات کی توفیق نہیں ہوئی, تو میٹھا پانی اٹھاتا اور بیٹی کے دروازے پہ لے جا کے چلا جاتا. اللہ اکبر. یہ اللہ والے ہیں, یہ خیال بھی نیک لوگوں کے دل میں گزرا کرتے ہیں, ورنہ ہم جیسے بدکار لوگوں کے دل میں یہ خیال کہاں آتے ہیں. یہ خیال آنا تھا رات کے اس حصے میں بغیر کسی نوکر کی مدد کے, بغیر کسی دربانی کے حکم کی مدد کے, بغیر خسرو کے آپ رات کے سناٹے میں اٹھے. اللہ اکبر. رات کے سناٹے میں اٹھنے والا محبوب الہی ہے. دو گھڑے اٹھائے میٹھے پانی کے, ایک اس کاندھے پہ رکھا, اس کاندھے پہ رکھا, غریب کی بیٹی کی مدد کرنے کے لیے اس کے دروازے پہ لے جا کے جب پانی رکھ دیا. بیٹی صبح کرتی ہے, صبح کیا دیکھتی ہے بیٹی کہ دروازہ کھولا, میٹھے پانی کے گھڑے بھرے رکھے ہوئے ہیں. بیٹی دیکھ کر بڑی حیران, کوئی غلطی سے تو نہیں رکھ گیا ہے. دوسری رات تھا, یہ اللہ والا نے تو اپنی ڈیوٹی لگا لی ہے. اللہ اکبر. دوسری رات بھی وہی عمل کیا. بیٹی کا جو زن تھا, جو خیال تھا, اب یقین میں بدل گیا کہ نہیں غلطی سے نہیں, کوئی جان بوجھ کے رکھ کے آتا ہے. تیسری رات آنے والی تھی, بیٹی جاگتی رہی. شب بیداری کی بیٹی نے اسی خیال سے کہ دیکھیں وہ ہے کون مرد مجاہد, کون اتنا مہربان ہے دہلی میں جو رات کے سناٹے میں آ کر پانی رکھ کے چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. بیٹی ادھر جاگ رہی تھی, ادھر اللہ والا اپنی ڈیوٹی کے مطابق پانی کو اٹھا کر بیٹی کے دروازے کے قریب آیا. بیٹی نے دروازے پر آہٹ کا احساس کیا, بیٹی دروازے
दरवाजे के करीब आई, दरवाजा खोला बेटी ने। जैसे दरवाजा खोला ना बेटी ने, जैसे खोला तो सामने कोई और नहीं, वही दिल्ली का निजामुद्दीन औलिया सामने खड़ा था। बेटी ने कहा था, बाबा अब देर ना करो, अपने धर्म में मुझे भी दाखिल कर लो। मैं समझ चुकी हूँ जब दिल्ली का महबूब इलाही ऐसा है तो मदीने का महबूब खुदा कैसा। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ान औलिया इकराम, जश्न दस्तार बंदी। क्या बात है मुफ्ती साहब।